பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி, ரக்ஷணை சிக்ஷணை லீலை. சர்வ சம்ஹார காலத்தில் மட்டுமில்லாமல் தேவர்களை வாழ்விக்கவே அமிர்தமதனம் நடந்த காலத்திலும் பிராணாபத்து வந்தது. அமிர்தம் திரண்டு வருவதற்கு முந்தி அவர்களை ஜுவாலையாலேயே புசுக்கி விடுகிற மாதிரி காலகூட விஷம் தான் வந்தது. அமிர்தம் எடுத்து சாப்பிடுவதற்கு ஈஸ்வரனை கூப்பிடாத தேவர்கள் இப்போது பிராணாபத்து வந்த போது மட்டும் அவனிடமே அபயம் என்று ஓடினார்கள். அவனும் இப்பதான் வழி தெரிஞ்சுதோ என்று கேட்காமல், மனசால் கூட அப்படி நினைக்காமல், பரம காருண்யனாக பரம தியாகியாக அந்த காலகூடத்தை அப்படியே உருட்டி சாப்பிட்டு விட்டான். உண்மையான பிரபு, அதாவது எஜமான், லார்ட் என்கிறோமே, அப்படிப்பட்டவனுக்கு ரக்ஷணம் சிக்ஷணம் 2மே லட்சணம் என்று சாஸ்திரம் சொல்லும். தன் கீழே இருக்கிறவர்களை அவன் ரட்சிக்க வேண்டும். அது மட்டும் போதாது, அவர்கள் தப்பு செய்தால் சிக்ஷிக்கவும் வேண்டும். ராஜாங்கத்தில் அப்படித்தானே பார்க்கிறோம். ஆஸ்பத்திரி, ஸ்கூல், PWD இவை ரட்சிக்க ஏற்பட்டவை. அதே மாதிரி அதைவிட முக்கியமாக போலீஸ் என்றும் கோர்ட் என்றும் சிக்ஷிக்கவும் டிபார்ட்மெண்ட்டுகள் இருக்கின்றன. சுவாமி அம்பாள் தம்பதியின் ரட்சணை சிக்ஷணை லீலைகள் ரொம்ப ரசமானவை. பல தினசாக மாற்றி அந்த விளையாட்டு நடந்திருக்கிறது. தக்ஷ யஜ்யத்திலே அம்பாள் சரீர பரித்தியாகம் பண்ணியதை மற்ற தேவர்கள் சும்மா பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதாலேயே சுவாமி அவர்களை சிக்ஷித்தார். சரீர தியாகம் பண்ணினவளோ ஹிமவான் புத்திரியாக அடுத்த அவதாரம் எடுத்து அதே தேவர்களுக்கு சேனாநாயகனாக சுவாமியே ஒரு புத்திரனை உண்டு பண்ணுவதற்கு அந்த அவதாரத்தில் தானே ஹேதுவாக இருந்து அவர்களை ரட்சித்தாள். யமன் மார்க்கண்டேயனோடு சிவலிங்கத்தையும் சேர்த்து பாசத்தை வீசிய போது தன்னுடைய சுவாமியை யமபாசம் கட்டவா என்று அந்த மகா பதிவிரதைக்கு கோபம் வந்து அவள்தான் யமனை சிக்ஷித்தது. அதைத்தான் சுவாமி இடது காலால் அவனை உதைத்தார் என்பது. அது காலன் கதை. காமன் கதையை பார்த்தாலோ நெற்றிக்கண் நெருப்பில் அவன் பஸ்மமானான் என்றால் அந்த நெற்றிக்கண்ணில் பாதி சுவாமியின் இடது பாகமாயிருக்கும் அம்பாளுடையதுதான். அதாவது இங்கே சிக்ஷையில் ஒரு பாதி அவள் பங்கு. ஆனால் அப்புறம் அவளே சுவாமி சம்பந்தம் இல்லாமல் அவள் மட்டுமே அவனுக்கு புத்துயிர் கொடுத்து ரட்சித்தும் இருக்கிறாள். அதோடு நிற்காமல் சுவாமியையே ஜெயிக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு அவள் சக்தி தந்து தானே மறைமுகமாக சுவாமியையும் சிக்ஷித்திருக்கிறாள் என்ற அளவுக்கு காமாட்சி விலாச கதை போய்விடுகிறது. இங்கே சௌந்தர்ய லகரியில் தாட்டங்க மகிமையை சொல்கிற ஸ்லோகத்திலோ பிரபுவின் ரட்சண காரியத்திற்கு பரமோத்தம உதாரணமாக அவர் விஷத்தை சாப்பிட்டு தேவர்களை காப்பாற்றிய போது அவள் அவரையே ரட்சித்ததை ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறது. விஷம் அவர் வயிற்றுக்குள்ளே போகாமல் அவள் அவருடைய கண்டத்தை தன்னுடைய ஹஸ்தத்தால் மிருதுவாக பிடித்து அங்கேயே நிறுத்தினாள் என்று புராண கதையில் சொல்வார்கள். அப்படியானால் காலகூட்டம்
கண்டத்திற்குள்ளே இருந்தால் மட்டும் ஹானி பண்ணாமல் விட்டுவிடுமா என்ன? அதன் நெடியே உயிரை எடுப்பதாச்சே. ஈசனுக்கு உயிரூட்டும் மருந்து அம்பாள். ஆகவே தாத்பரியமே வேறே. இந்த புராண கதைக்கு தாத்பரியமான தத்துவம் வேதத்திலேயே இருக்கிறது. என்ன இருக்கிறது என்றால், சிவா என்று ஒரு மருந்து இருக்கிறது. அது சகலத்திற்கும் மருந்து. விஸ்வபேஷஜி, ஜனங்களின் சர்வ ரோகங்களுக்கும் அது மருந்து என்பது மட்டுமில்லை, இத்தனை ரோகத்திற்கும் காரணமாக பவரோகம், பிறவிப்பிணி என்று இருக்கிறதே, அது தீரவும் அந்த சிவா மருந்து. அவ்வளவுதானா? அதற்கும் மேலே அந்த சிவனுக்குமே மருந்து. ருத்ரஸ்ய பேஷஜி, இப்படி வேதம் சொல்கிறது. அதை ஸ்ரீருத்ர மந்திரமாக அனுவாகம் 10 மந்திரம் 2 மந்திரமாக நித்தியமும் சொல்லி அந்த ருத்ரனை அபிஷேகம் செய்கிறோம். ஹே பரமேஸ்வரா, காலக்கூட்ட விஷத்தை சாப்பிட்டும் நீ பிழைத்திருக்கிறாய் என்றால் உனக்கு யார் மருந்து கொடுத்தது? அந்த ரகசியம் எனக்கு தெரியாது என்று நினைக்காதே. அதை மந்திரமாக இப்போது எல்லோருக்கும் சொல்லிவிடப் போகிறேன் என்று சாக்ஷாத் வேதமாதா சொல்கிற மாதிரி ஒரு நாடகமாக, காவியமாக ஸ்ரீருத்ர பிரஷ்னத்தில் அந்த இடத்தில் தெரிகிறது. என்ன அந்த ரகசியம்? அதை எப்படி வேதமாதா சுவாமியிடம் பேசும் பாவனையில் லோகத்துக்கு தெரிவிக்கிறாள்? அப்பா, உனக்கு 2 சரீரம். இப்போது அதிலே ருத்ர சரீரமாக தெரிகிறாய். ரௌத்ராகாரம், ருத்ரனுக்குரிய சரீரம் என்றாலே லோகம் நடுங்குகிற அப்படிப்பட்ட சரீரமாக தெரிகிறாய். கோரம், சாதாரண கோரத்திலும் இன்னும் கோரமான கோரதரம் என்றெல்லாம் அதை நான் அட்வர்டைஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். மகாநாராயணோபனிஷத் 19. ஆனால் அப்படிப்பட்ட உனக்கே சிவ என்ற பரமமங்கள பேரும் இருக்கிறதே, அதெப்படி? எப்படி என்றால், உனக்கே இப்படி மங்களமான இன்னொரு சரீரமும் இருப்பதால் தான். வேதமாதாவின் வாக்காக பேசி வந்தவர்கள் தமது வாக்காக தொடர்கிறார்கள். துவைத லோகத்தில் நல்லது கெட்டது என்று இருக்கிற எல்லாமே ஒரே ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் தானே தவிர, நல்லதற்கு மட்டும் காட், கெட்டதற்கு சாட்டன் என்று நம்முடைய மத சாஸ்திரங்களில் இல்லை. ஒரே ஈஸ்வரன் தான் சம்ஹார ருத்ரனாகவும் இருக்கிறான். பரமசாந்தனாக, பரமானுகிரக மூர்த்தியாக சிவன் என்றும் இருக்கிறான். கோரமூர்த்தி, அழகுமூர்த்தி என்று 2ஆக சொல்லும் போது, கோரம் என்பதில் கோரம் மட்டுமில்லாமல் கஷ்டம் முதலிய எல்லா கெட்டவையுமே அடக்கம் என்றும், அழகு என்பதில் அன்பு, சாந்தம், சந்தோஷம் முதலிய எல்லா நல்லதுமே அடக்கம் என்றும் அர்த்தம். லோக வாழ்க்கையை பார்த்தால் கெட்டதுதான் நிறைய இருப்பது தெரிகிறது. அதனால்தான் கோர சம்சாரம் என்றே பெரியவர்கள் சொல்வது. ஆனாலும் முழு கோரமாக முடிந்து விடாமல் அங்கங்கே அப்பப்போவாவது ஒரு இழை சாந்தம், சௌக்கியம், அழகு வந்து கோரத்தை சமனப்படுத்துகிறது. வியாதிக்கு மருந்து தந்து சரி பண்ணுகிற மாதிரி கோரத்துக்கு மருந்து தந்து சிவம் பண்ணுகிறது. நல்லது கெட்டது 2ம் கலந்த மிஸ்ரலோகம் என்பதாக இந்த மனுஷலோகம் நடக்கணும் என்று பரமாத்ம சங்கல்பம். இதில் கெட்டது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தால்தான் லோகத்திலிருந்தே தப்பித்து நல்லது கெட்டது 2க்கும் அதீதமான ஆத்மஸ்திதிக்கு கரையேறத் தோன்றும் என்பதால் கெட்டதை ஜாஸ்தியாய் வைத்திருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். சிருஷ்டியின் உத்தேசம் நம்மில் எவருக்கும் இதுதான் என்று நிச்சயமாக தெரியாது. அதனால்தான் நாம் இப்படி வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றேன். ஜாஸ்தி கெட்டது இருந்தாலும் அடியோடு கெட்டதுதான் என்று லோகத்தை ஆக்கிவிடக்கூடாது என்று பரமாத்ம சித்தம் இருக்கிறது. மிஸ்ரம், கலப்பானது என்ற பின் முழு கெட்டதாக மட்டும் எப்படி இருக்க முடியும்? அதனால் வியாதிக்கு மருந்து தருகிறார் போல கோரலோகத்திற்கு சிவ மருந்து ஒரேடியாக வியாதியை தீர்த்து விடுவதில்லை. அப்படி பண்ணினால் லோகம் ஒரே நல்லதாகிவிடுமே. ஒருவேளை சாப்பாடு போட்டு அப்புறம் பசியே இல்லை என்று ஆக்க முடியவில்லையோ இல்லையோ,
பசிக்கிறது, சோறு போட்டு அப்போதைக்கு பசி தீர்க்கிறது, மறுபடி பசி, மறுபடி சோறு என்கிற மாதிரி கோர வியாதிக்கு அப்போ சிவம் என்னும் மருந்து. அதென்ன மருந்து? சிவம் பண்ணும் மருந்து. அதென்ன மருந்து? அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது, சிவா என்று. அப்பா, உன் ரௌத்ர சரீரத்தை சிவசரீரமாக பண்ணியிருக்கும் மருந்து என்ன தெரியுமா? அந்த சிவ பெயரையே நீட்டி சிவா என்று சொல்வதுதான் மருந்து. எல்லா சரீரத்திற்கும் மூலமாக இருக்கப்பட்ட பரமாத்மாவுக்குள்ளே பரம மங்களமான அன்பு என்ற ஒரு மாத்ருத்வம், தாய்மை இருக்கிறதே, அந்த சிவாதான் உன் ரௌத்ரத்தை சமனம் பண்ணி சிவனாக ஆக்குகிற மருந்து. இப்படி ஸ்ருதி சொல்கிறது. லோகத்தில் மாட்டிக்கொண்டுள்ள நம்முடைய கஷ்டத்திற்கெல்லாம் அம்பாள்தான் மருந்து என்பதோடு மட்டும் வேதம் முடித்து விடவில்லை. அவள் விஸ்வபேஷஜி என்று முடித்து விடவில்லை. லோக நாடகமாடும் மூலவஸ்துவுக்குள்ளே ரௌத்ரரசம் ஜாஸ்தியாகி விடாமல் கருணாரசம் பெருக்கி சமனம் பண்ணும் ருத்ரஸ்ய பேஷஜியும் அவள்தான் என்று பூர்த்தி செய்திருக்கிறது. ஸ்ரீசரணர்கள் கருணாரசம் என்று குறிப்பிடுவது நாம் கருணை என கூறும் அருட்பரிவுணர்ச்சியாகும். இலக்கியத்தின் நவரசங்களில் வருவது கருணரசம் என்னும் சோக உணர்ச்சியாகும். சிவனுடைய பத்னி சிவா என்று அர்த்தம் செய்யும் போது அவன் என்னவோ சுபாவமாகத்தானே மங்களமாக இருப்பதாக வைத்துக்கொண்டு அவனுடைய பத்னி என்பதாலேயே, அதாவது அவளுடைய குணம் என்ன என்று பார்க்காமலேயே அவளை சிவா என்று சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே வேதவசனம் இதை அப்படியே மாற்றி அந்த சிவா மருந்து சேர்ந்ததால்தான் ருத்ரனே சிவன் என்று ஆனான் என்கிறது. ருத்ரனுக்கு ஒரு மங்கள சரீரம் இருப்பதை சிவதனு என்று ஆண்பாலில் சொல்லாமல் பெண்பாலில் சிவாதனு என்கிறது. அப்படி என்றால் சிவா என்கிற மாத்ருபாவத்தால் ஏற்பட்ட சரீரம். பாவம் மாதாவுடையது, ஆனால் சரீரம் பிதா ரூபத்திலே இருப்பது. மருந்து செடியை மூலிகை என்கிறோம். மூலிகா, மூலிகை பெண்பால். அந்த மூலிகையை சாப்பிட்டு ஆண் குழந்தை பிறக்க முடியும் அல்லவா? அப்போது இந்த சரீரமே அந்த மூலிகையால் தான் என்று சொல்கிறார் போலத்தான் ருத்ரனுடைய சரீரத்தை சிவனுடைய சரீரமாக மாற்றிய சிவா பேஷஜியை வைத்து அந்த சரீரத்தையே சிவாதனு என்றது. பேஷஜியும் பெண்பால் தான். பேஷஜம் என்று நபும்சகமாக சொல்லாமல் தாய் மனசை காட்டி இப்படி சொல்லி இருக்கிறது. அப்படி புருஷாகாரமாக சிவசரீரம் ஏற்பட்ட அப்புறம் வெளியிலும் தாயும் தந்தையுமாக அவரே தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக அதில் பாதி சரீரம் அம்பாளாகவே அவயவ அமைப்பிலும் ஆயிற்று. அவருக்கே சுவாபாவிகமாக இருந்த ரௌத்ர ரோகத்திற்கு மருந்தாக முதலில் அவள் வந்தாள். அதனால் அவர் உள்ளத்திலே கருணை பெருகித்தான் அவர் தேவர்களை காலக்கூட்டம் பாதிக்காமல் அதை தாமே வாங்கி சாப்பிட்டது. இப்போது அவருக்கு வெளியிலே இருந்து வந்த அந்த விஷத்தால் ரோகம் சரீரகானி ஏற்படாமலும் மருந்தாக அவளே அவரோடு கலந்திருக்கும் அவளே ரட்சித்தாள். லோக ஜனங்களுக்கே அம்பாள் கட்டாட்சம் இருந்து விட்டால் போதும், அகால மிருத்யு ஏற்படாது. அப்படி இருக்க சுவாமிக்கு உள்ளேயும் கருணாபாவமாக இருந்து கொண்டு சரீரத்திலேயும் பாதியாக அவள் இருக்கும்போது விஷம் எப்படி அவரை தாக்கும்? பிரளயம், மகா பிரளயம் எதுவும் தான் எப்படி தாக்கும்? ஆச்சாரியாள் வாக்குப்படி ஈஸ்வரனுக்கு காலகலனா இல்லை. காலக்கணக்கு அவரிடம் எடுபடாது. காலத்தின் முடிவு அவருக்கு இல்லை. காலமானார் என்கிறோம். காலனிடம் மாட்டிக்கொள்வதைத்தான் அப்படி சொல்வது. இவரோ காலகாலன், மிருத்யுஞ்சயன் என்றும் அதனாலேயே அவரை விசேஷித்து சொல்லி மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் ஆயுரோரோக்கியத்திற்காக ஜபிக்கிறோம். மிருத்யுவை ஜெயித்தவருக்கே எப்படி மிருத்யு உண்டாகும்? ஜெயித்து கொடுத்த இடது கால்காரியே அவரை தன்னுடைய சங்கத்தால் என்றென்றைக்கும் அமரமாக ஆக்கியிருக்கிறாள். அவரோடுதான் அபிண்ணமாக கலந்திருப்பதாலேயே அவரை விஷம் பாதிக்காமல் ரட்சித்ததையே சகல ஜனங்களுக்கும் புரிகிற விதத்தில்
அவர் கழுத்தை பிடித்து அதில் விஷத்தை நிறுத்தி வைத்ததாக காட்டினாள். வாஸ்தவத்தில் அது அவர் வயிற்றுக்குள்ளேயே போயிருந்தால் கூட ஒரு ஹானியும் பண்ண முடியாமல் அவளுடைய ரட்சை இருந்துதான் இருக்கும். இருந்தாலும் ஜனங்களுக்கு பாதிவிரத்திய மகிமை தெரிய வேண்டும், அம்பாள் பெருமை தெரிய வேண்டும், அவளுக்கு பதியிடம் இருந்த பிரேமை தெரிய வேண்டும் என்றே வெளிப்பட தன் கையால் அவர் கண்டத்தை பிடித்து அங்கே விஷத்தை நிறுத்தினாள். அந்த விஷ ஜுவாலையே மகா உக்ரமாச்சே, அத்தனை தேவர்களையும் கதிகலங்க வைத்ததாச்சே. அதை பார்த்தாலே கண் எரிச்சலாக எரியுமே. அப்படி இருக்க அதை எப்படி நீ கண்ணை மூடிக்கொள்ளாமல் பார்க்க முடிந்தது? பார்த்தது மட்டுமில்லை, கையிலே அப்படியே உருட்டி திரட்டி எடுத்துக்கொண்டாயே. அதென்ன உனக்கு நாகப்பழமா நாவற்பழமா என்ன? பார்த்தது மட்டுமில்லை, கையில் எடுத்துக்கொண்டது மட்டுமில்லை, நல்ல நீளமாக பளபளவென்று உருண்டையாக ஒரு நாகப்பழம் மாதிரி திரட்டினதை லபக் என்று வாய்க்குள்ளே போட்டுக்கொண்டாயே. நாகப்பழமாக இருந்தது. சித்தர்கள் அதிசய குளிகை கொடுப்பார்களே, அப்படி ஒரு குளிகையாகிவிட்டதா? நாக்குக்கு அடியிலே வச்சுக்கோ, ஆகாசத்திலே பறக்கலாம் என்கிற மாதிரி அற்புதமாக ஒன்றை சொல்லி சித்தர்கள் குளிகை கொடுப்பார்கள். அப்படி இந்த காலகூடமும் ஒன்றாக உனக்கு தோன்றித்தான் பார்த்தாலே கண்ணை இருக்கிற அதை வாய்க்குள்ளேயே போட்டுக்கொண்டாயோ? இப்படி ஆச்சாரியால் கேட்கும்போது சிவானந்த லகரியில் இருந்துதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். சித்த குளிகை என்கிற போது சித்த வைத்தியத்தில் தருகிற குளிகையையும் நினைத்து கொண்டு ருத்ரத்தில் வரும் சிவாபேஷஜியோடு கனெக்ட் பண்ணியே கேட்பதாக தோன்றுகிறது. அதோடு அவள் அதை கழுத்தில் நிறுத்தியதற்கு ஒரு அழகான காரணமும் இங்கே கிடைக்கிறது. பார்த்தாய், எடுத்தாய், வாயில் போட்டுக்கொண்டாய். அதோடவாவது நின்றாயா? இல்லை, வாயில் போட்டுக்கொண்டதை இன்னும் உள்ளே தள்ளி கண்டத்தில் வைத்துக் கொண்டாய். உனக்கு கழுத்தில் நீலமணி நெக்லஸ் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசை இருந்துதான் இப்படி கண்டபூஷணமாக அடக்கி கொண்டாயா? சொல்லு என்று கேட்கிறார். சொல்லு வத என்று சுவாமியை கேட்டு ஸ்லோகத்தை முடித்திருக்கிறார். சுவாமி என்று ஒன்றும் ஆசை இல்லாதவர். அதனால் அவருக்கு பூஷணம் எதுவும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இருந்திருக்காது. அம்பாளுக்குத்தான் பதிக்கு அலங்காரமாக அந்த வெள்ளை கழுத்தில் நீலமணி பூஷணம் அழகு செய்ய வேண்டும் என்று இருந்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் தன் சங்கல்பத்தால் மட்டுமோ அல்லது கரஸ்பர்ஷத்தால் மட்டுமோ அவள் அந்த காலகூட விஷத்தை இருந்த இடம் தெரியாமல் அற்றே போகும்படி செய்திருக்க முடியுமானாலும் அப்படி பண்ணாமல் அந்த சங்கு மாதிரியான கண்டத்தின் மத்தியில் பளபளவென்று நீலமணியாக அது மின்னிக் கொண்டிருக்கும்படியாக வைத்து விட்டாள். அம்பாள் சாஸ்வதை, அதோடு பதிவிரத்தை, நித்தியசுமங்கலி என்பதால் பரமேஸ்வரனும் எந்த பிரளயத்திலும் அழிபடாத சாஸ்வதனாக ஆகினான். அவள் சாஸ்வதம் என்றால் தேவர்கள் சாப்பிட்ட க்ஷீரசாகர அமிர்தத்திற்கு மேலே எதுவாகவோ அவள் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த அமிர்தத்தை சாப்பிட்டவர்களும் மகாசம்ஹாரத்திற்கு தப்ப முடியவில்லையே. அவளுடைய லோகத்தை சுற்றியே அமிர்தம் சாகரமாக ஓடுகிறதென்றால் அது அவளுக்கு தண்ணிப்பட்ட பாடு என்றுதானே அர்த்தம். ஆகையால் அவள் அமிர்தத்திற்கு மேலே ஏதோ ஒன்றால் ஆனவளாயிருக்க வேண்டும். அது என்னவென்றால் உயிர் தத்துவமேயான சித்துதான், சைத்தன்யம்தான். பிரளயத்திலே பிராணரட்சை பண்ண சக்தி இல்லாத க்ஷீரசாகர அமிர்தத்தை விடவும் நித்திய ரட்சை தருகிற இதுதான் நிஜமான அமிர்தம். அதனால்தான் அவளை அமிர்த சைத்தன்ய மூர்த்தி என்று சொல்வதாயிருக்கிறது. க்ஷீரசாகர அமிர்தத்தையே மருந்துக்கெல்லாம் மேலான மருந்து என்று சொல்வது வழக்கம். மூவா மருந்து என்பது அதுதான். மூப்பை தராத மருந்து, என்றைக்கும் இளமையாய் வைத்திருப்பது என்று அர்த்தம். இங்கே நம் ஸ்லோகத்தில் ஜரா மிருத்யுஹரிணி என்று மிருத்யுவுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஜரா என்பது மூப்புதான். சாகாமலே ஆனாலும் விருத்தாபியத்தினால் அசக்தமாகி கண் தெரியவில்லை, காது கேட்கவில்லை,
நடக்க முடியவில்லை என்று அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டு சிரஜீவனம் பெற்றால் என்ன பிரயோஜனம்? அதற்கு சாவே மேல். அதனால்தான் மூவா மருந்து என்றது. அமிர்தமே ஜராமிருத்யுக்களை நிவர்த்திக்கும் மருந்து. நமக்கு தெரிந்த மருந்துக்கெல்லாம் மேலான மருந்து என்றால் அமிர்த சைத்தன்யம் அந்த மருந்துக்கும் மேலான மருந்துதானே. அந்த அமிர்த சைத்தன்யமே மூர்த்திகரித்த மகா மருந்தான விஸ்வபேஷஜியான அம்பாள் சுவாமியுடைய வாம பாகமாகவே இருக்கும்போது அவருக்கு எப்படி அழிவு ஏற்பட முடியும்? ஆக தாலிபாகியம் தாலிபாகியம் என்கிறோமே, பெரிய ஆக்சிடென்ட், வைத்தியமே கிடையாது என்று இருக்கிற ஒரு மகாரோகம் ஆகியவற்றிலும் ஒருத்தன் தப்பி பிழைத்தால் அது அவன் பெண்டாட்டியுடைய தாலிபாகியம் தான் என்கிறோமே. அப்படி அம்பாளின் தாலிபாகியத்தால் தான் சுவாமி மகா பிரளயத்தில் ஆகட்டும் காலகூட்ட பானத்தின் போதாகட்டும் தப்பித்தது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருள் எப்படி திருவருளை சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி 40வது பகுதி. இதில் நாம் பார்க்க போகிறது நாமதேவருடைய சரித்திரத்திலேருந்து சில பகுதிகள். நாமதேவர் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பெரிய பாண்டுரங்க பக்தர். பாண்டுரங்க பக்தர்னு இப்படி அப்படி கிடையாது. பாண்டுரங்கனோட அவர் பேசுவர். பாண்டுரங்கனே இவருக்கு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி, இவர் ரொம்ப ஏழை. திடீர்னு ஒரு நாள் போய் அந்த ஊரில் பெரிய பணக்கார வீட்டில் போய் பாண்டுரங்கனே போய் சம்பந்தம் பேசி, இவர் ரொம்ப பணக்காரராக்க உங்களுக்கு தெரியாத, ஒரு வீட்டு பின்னாடி செங்கலாக இருக்குது தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான். அவள் வந்து பார்க்கச்சே செங்கலாக மழை தங்கத்தில் பெஞ்சுன்னு இருக்கான். அப்போ அடுக்கி வச்சாராம். அப்படி. ஆனால் நாமதேவனத்தனை என்ன பண்ணுவார்னா எதுவுமே தனக்குன்னு வச்சுக்க மாட்டார். அவர் குடிசையில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பார். ஒரு சமயம் நல்லா மழை பெஞ்சு அவருடைய வீடு கீழே விழுற சமயத்தில் பாண்டுரங்கனே அங்கே போய் இன்னும் கூரையெல்லாம் போட்டு கொடுத்து கீழே விழாத இடி மின்னல் பக்கத்தில் அந்த தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை மேலே வச்சு இவருடைய இடத்துக்கு மாத்திரம் மழை பெய்யாத பண்ணான்னு சொல்லுவார். பாண்டுரங்கன் வந்து நாமதேவரோட விளையாடுவார், கட்டம் விளையாடுவார், அவரோட பேசுவார், அவரோட அன்றாட விஷயங்கள்லாம் பகிர்ந்துப்பார். ஒரு சமயத்தில் வேடிக்கையாக சொல்லுவா, நாமதேவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட போய் ருக்குமாயியை சண்டை போட்டாலும், பாண்டுரங்கனுடைய சம்சாரமான ருக்மிணி தேவி இருக்காளே, போய் சண்டை போட்டாலும், எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னோட இல்லாத என்னை விட்டுட்டு உங்கள் வீட்டுக்காரோட சுற்றின்னு இருக்கார், உங்கள் வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் அடக்கி வை, கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வை, எங்கள் வீட்டுக்காரர் திருப்பி கொடுன்னு கேட்டான்னு கூட வேடிக்கையான கதைகள்லாம் சொல்லுவாள். அப்படி அது எதுக்கு சொல்கிறதுன்னா, அது பாண்டுரங்கனுக்கும் நாமதேவருக்கும் உள்ள ஒரு இன்டிமசியை சொல்கிறதுக்கு அப்படி சொல்கிறது உண்டு. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஆச்சு, நாமதேவர் வந்து ஒரு பெரிய கோரா கும்பர்னு ஒரு குயவனார், ஒரு பக்தர். அவர் நடத்தின ஒரு பெரிய பஜனை இதுக்கு போயிருந்தார். அங்கே நிறைய பானைகள்லாம் அடுக்கி வச்சுருந்தது 3-4 விதமாக. அப்போ அந்த முக்தாபாய்ங்கிற ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணான்னா, இதெல்லாம் என்ன இந்த பானை அடுக்கி வச்சுருக்கேன்னு கேட்டோன்னு சொன்னால், ஒரு பகுதி வந்து வெந்த பானை, அதெல்லாம் விற்கிறதுக்கு, நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு உண்டான பானை, வேக வச்சு விற்போம். 3வது அடுக்கிறது வந்து உபயோகம் இல்லாத உடஞ்சி போன பிரயோஜனம் இல்லாத பானைகள், அது தூக்கி போடணும். அப்போ அந்த குழந்தை கேட்குறா, மனுஷாலையும் இந்த பானை வேகாத பானைன்னு உண்டான்னு. அவர் சொல்கிறா, உண்டே அப்படின்னு. இந்த பானையை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா, ஒரு குச்சி வச்சுருக்கா, அதை தட்டி பார்த்தா டங்கு டங்கு டங்குன்னு சத்தம் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம், டொக் டொக்குன்னு சத்தம் கேட்டால் வேக வைக்கணும்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே இந்த குச்சியை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அங்கே பக்தி பஜனையில் வந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும், இந்த குழந்தை சின்ன பொண்ணு 5-6 வயசு குழந்தை, எல்லாரையும் தட்டி தட்டி ஒருத்தரையும் பார்த்தா, இது வெந்த பானை, இது வெந்த பானை, இது வெந்த பானைன்னு சொல்லிகிட்டே வந்தாலாம். நாமதேவர்கிட்ட வந்தோட நம்ம மாத்திரம்
அவர் கிட்ட போனோடனே நாமதேவர் பின்னாடி போயிட்டாராம். இதென்ன சின்ன குழந்தை குச்சி எடுத்து வந்து தலையில் எல்லாரையும் தட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஈகோ. உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நம்மளை வந்து இந்த குழந்தை வந்து அடிக்கிறதாவது, நம்மளை வெந்த பானை வேகாத பானை கண்டுபிடிக்கிறதாவது அப்படின்னு திரும்பிட்டாராம். அது அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லிட்டாலாம், இது வேகாத பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவம் வந்துடுத்து நாமதேவருக்கு. உடனே ஸ்டேஜில் வாக் அவுட், வெளியில் கிளம்பிட்டார், வந்துட்டார், இங்கே இருக்க மாட்டேன், அவமானம், ஒரு சின்ன குழந்தை அவமானப்படுத்திடுத்துன்னு நேராக பாண்டுரங்கன் கோயிலுக்கு போனார். பாண்டுரங்கிட்ட போனால் நேராக கூப்பிட்டார் போனார், ரங்கா விட்டலா இங்கே வா, இந்த பார் ஒரு சின்ன குழந்தை என்னை அவமானப்படுத்திடுத்துப்பாரு, என்னை வந்து ரொம்ப அகௌரவமாக வந்து இது வேகாத பானைன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. ஆமாம், அந்த குழந்தை சொன்னதில் தப்பு என்ன இருக்குது, நீ வேகாத பானை தான், என்ன நீ அப்படி சொல்கிறேன்னு. வெந்த பானையாக இருந்தால் அத்தனை பேரும் ரொம்ப பணிவோடு அந்த குழந்தை பண்ணதை என்ஜாய் பண்ணி அதை வந்து அப்படியே ஏற்றுட்டாவாடலாம். நீ ஒத்தந்தான், உன்னோட ஈகோ, நீ ரொம்ப பெரிய ஆள், நீ வந்து எனக்கே ரொம்ப வேண்டப்பட்டவன், உன்னை யாரும் தீண்டக்கூடாது, உன்னை யாரும் தொடக்கூடாது, உன்னை யாரும் காமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன பண்ண, பின்னாடி ஒதுங்கின்ட்ட. அதனால உன் குழந்தை வந்து வேகாத பானைன்னு சொல்லிட்டு. வேகாத பானைன்னு என்ன அர்த்தம், பதம் வராத பானைன்னு அர்த்தம், பதம் வராத மனுஷன் அர்த்தம். உனக்கு என்னதான் உனக்கு பகவானுடைய தொடர்பு இருந்தால் கூட உனக்கு இன்னும் ஞானம் சித்திக்கலை. சரி, எனக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நீ அருள் பண்ணப்படாதான்னு பாண்டுரங்கன்னு சொன்னால், ஞானம் வரணுன்னா வெறும் பக்தி மாத்திரம் போகிற, நீ தான் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கியே, அது பிரயோஜனமே இல்லை. வெறும் பக்தியோட இருந்து நீ ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாலும் என்ன அர்த்தம், நீ நானும் ஃப்ரெண்டு, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது, என்னால் உனக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது. உனக்கு ஞானம் வந்தால் தான் முக்தி, ஞானமும் முக்தியும் உனக்கு சேரணும்னா குருவருள் வேணும்னு. குருவருள் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இங்கேருந்து ஒரு 15 காத தூரத்துக்கு தள்ளி போனேன்னா அங்கே வந்து ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே ஒரு பாழடைஞ்ச சிவன் கோவில் இருக்குது, அங்கே ஒருத்தர் பரதேசி மாதிரி படுத்துன்னு இருப்பார், அவர்கிட்ட போய் கேளு, நான் அனுச்சேன்னு சொல்லு, அவர் உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வா அப்படின்னு. உடனே நாமதேவர் இங்கேருந்து கிளம்பி கால்நடையாக அங்கே போகிறார். அங்கே தேடிக்கிடி பார்க்குறார். பார்த்தா கடைசியில் ஒரு பாழடைஞ்ச ஒரு கோவில் இருக்குது, கதவும் இல்லாத, ஒன்றும் இல்லாத, பூஜை இல்லாத, ஒன்றும் இல்லை, உள்ள ஒரு லிங்கம் மாத்திரம் இருக்குது. அங்கே சரின்னு உள்ளே போய் தேடி பார்க்குறார். அங்கே ஒரு பரதேசி உள்ளுக்குள்ளே படுத்துட்டுருக்கார். தலையை வந்து அந்த வாசக்காலில் வச்சுட்டு காலத்துக்கு சிவன் மேலே போட்டுன்னு படுத்துட்டுருக்கார். அவர் யாருன்னு சொல்லுவார், சில பேர் சிவனே வந்து படுத்துட்டு இருந்தார்னு சொல்லுவார், சில பேர் சொல்லுவார் சாரங்க தேவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர், ஒரு பெரிய தபஸ்வி, அவர் தான் இருந்தார், அவர் தான் குரு அப்படின்னு சொல்லுவார். இங்கே நாமதேவர் அவர்கிட்ட போய் கிட்ட போய் பார்த்தா இவர் இந்த மாதிரி சிவலிங்கத்து மேலே காலை போட்டுன்னு படுத்துன்னு இருக்கார். அடாடாடாடா, இவர் கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லையே, இவர் வந்து ஒரு சுவாமி மேலே கால் போட்டு படுத்துக்கிற அளவுக்கு இவருக்கு என்ன அவ்வளவு கர்வியாக இருக்காரே இவர்கிட்ட போய் அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வா, குருக்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி பாண்டுரங்க அனுப்பிச்சான்னு, என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆச்சரியமாக பார்க்கும்போது அவர் கேட்குறார், என்னப்பா பாண்டுரங்கன் அனுப்பிச்சானா, உன்னை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டான், வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். உடனே அவன் சொன்னான், வாய் உம்மக்கிட்ட போய் பாண்டுரங்க அனுப்பிச்சானு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, இது என்ன நீ சிவலிங்கத்தின காலை போட்டு உட்காந்துன்னு இருக்கேன், இது என்ன நியாயமா தர்மமா, அது பாபம் இல்லையான்னு. சரிப்பா ஒன்று பண்ணேன், எங்கே சிவலிங்கம் இல்லையோ அங்கே எனக்கு வயசாகிடுச்சு இல்லையா, படுத்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா, என் காலத்துக்கு அங்கே வச்சு விடேன், வச்சுடு அப்படின்னார். இவன் என்ன பண்ணான்னா அந்த காலை எடுத்து இந்த சிவலிங்கத்தை சுற்றி அப்படி வச்சுட்டே வந்தான். எங்கே வச்சாலும் அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது 12 சிவலிங்கம் வந்து தான் இன்றைக்கி இருக்குன்னு சொல்கிறான் அந்த இடத்துல. அப்போ தான் தெரிஞ்சது. உடனே சிவபெருமான் அருள் பண்ணார். யாரும் இல்லைப்பா, நான் தான்ப்பா சிவபிரான், இல்லாதது எங்கே, பாண்டுரங்கனும் நானும் ஒன்று தான், நானே தான் பாண்டுரங்கன், பாண்டுரங்கனே தான் நான். நீ ரங்கனுடைய தலையில் போய் பாரு, நான் தான் சிவலிங்க ரூபமாக அவன் தலையில் இருக்கேன், போய் பார்த்தேன்னா தெரியும் உனக்கு, 2 பேருக்கு வித்தியாசமே கிடையாது. உன்னோட கூட பழகின நண்பன்கிறதுனால அவன் உனக்கு உபதேசம் பண்ணால் உனக்கு நன்னா இருக்காதனால என் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அவனே என்னை வந்து உனக்கு உபதேசம் பண்ணும்படியாக அனுப்பிச்சிருக்கான். உனக்கு எப்போ நீ என் காலை பிடிச்சியோ உனக்கு அப்போயே பாத தீட்சை ஆகிடுத்து, உனக்கு ஞானம் வந்துடுத்து, இனிமேல் எல்லாமே உனக்கு பாண்டுரங்கனாவே தெரியும், ஒன்றும் கவலையே படாத, இது தாராளமாக போய்க்கோன்னா நேராக நன்றி சொல்கிறதுக்காக பாண்டுரங்கன்கிட்ட வந்துவிட்டார் நாமதேவர். வர வழியில் எதை பார்த்தாலும் பாண்டுரங்கனா இருக்குது. அப்போ யார்கிட்ட வேணாலும் சொல்லாமே. சரின்னு நம்மனா நேராக வந்தால் பீமா நதி கரையில் உட்காந்துட்டார் தியானத்தில். அதுக்குள்ளே என்ன ஆச்சு, இவரோட சம்சாரம் போன ஒரு ஆளை காணமே தேடின்னு வந்தால் பீமா நதி கரையில் உட்காந்து தியானத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து சொன்னான்னு சொல்லி
இவரோட ஒய்ஃப் என்ன பண்ணால் சம்சாரம் அங்கேருந்து தேடின்னு வந்து அபிமானத்துக்கு கை நிறைய ரொட்டி நெய் சக்கரைலாம் எடுத்துன்னு வந்து அவர் முன்னாடி வச்சு காத்துட்டு வந்து அவர் கண்ணை திறக்கிற மாதிரி இல்லை. கண்ணை திறக்கிற போது சாப்பாட்டு உடனே அவர் போயிட்டா. ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கண்ணை திறக்கிறார். அப்போது ஒரு நாய் வந்தது, அந்த ரொட்டியெல்லாம் தூக்கின்னு ஓடிவிட்டு. இவர் என்ன பண்ணார், கையில் சக்கரை டப்பாவையும் நெய் டப்பாவையும் எடுத்து அந்த நாயை துரத்தின்றே போகிறார். நாயை பிடிக்கவே முடியல. கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜை போய் கபால் அந்த நாய் மேலே விழுந்துடுறார். விழுந்து அதை அப்படியே கட்டி அணைச்சி, பாண்டுரங்கா நீ என்னது இந்த காஞ்ச ரொட்டியை சாப்பிடுவாளா யாராவது, கொஞ்சம் இரு நான் நெய் தடவி தரேன்னு சொல்லி கையில் இருந்த கொண்டு போன அந்த பாத்திரத்தை நெய்யை அதை தடவி இந்த சர்க்கரையெல்லாம் தடவி இந்த பாண்டுரங்கன்கிட்ட வாயில் ஊட்டி விட்டாராம் அந்த நாய்க்கு. உடனே பாண்டுரங்கனா காட்சி கொடுத்தாராம். பாண்டுரங்கனா காட்சி கொடுத்து உனக்கு இன்றைக்கி தான் ஞானம் வந்திருக்கு, எல்லாத்தையும் பாண்டுரங்கனா பார்க்குற மாதிரி நான் தான் கீதையில் சொல்லியிருக்கேனே, யோமாம் பஷ்யத்தி சர்வத்தை சர்வம் ச மை பஷ்யத்தின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் யார் பார்க்கிறானோ, என்னை எல்லாவற்றிலும் யார் பார்க்குறானோ அவன்தான் ஞானி, அவன்தான் யோகி, அவன்தான் பரமபக்தன், அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. இன்றைக்கி தான் உனக்கு எதை பார்த்தாலும் உனக்கு பாண்டுரங்கனா தெரியக்கூடிய ஒரு ஞானம் உனக்கு வந்திருக்கு. நானாக தான் நாயாக வந்தேன், நானாக தான் உன் ரொட்டியை தூக்கின்னு போனேன், மக்களுக்கு உன்னுடைய ஒரு பிரபாவம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உன்னை இந்த மாதிரி பரீட்சை பண்ணி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம். இந்த நாமதேவர் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி அபங்கங்கள் எழுதணும்னு, அபங்கம்னு சின்ன சின்ன பாடல்கள், அந்த திருமூலர் திருமந்திரம் மாதிரி அது மாதிரி எழுதணும்னு அவர் பிரதிஜை பண்ணிட்டார். அதனால் அவரை அவ்வளோ பண்ண முடியல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2/3 தான் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவாள். அந்த 2/3 போக மீதி இருக்கிற 1/3 அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக அவர் மறுபடியும் இன்னொரு அவதாரம் எடுக்க முடியாது ஆச்சான். இந்த உடம்பை அவர் விட்டுவிட்டு அடுத்த அவதாரத்துக்கு போகும்போது அந்த பாண்டரங்கனுடைய கோவிலுக்கு உள்ளே நுழையும் போது அந்த 2வது படியில் அங்கே தான் ஏறும்போது அவருடைய ஆன்மாவானது பிரிந்ததுங்கிறனால அந்த உடலை அங்கேயே அடக்கம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவாள். அந்த இடத்துல அந்த படியில் இன்றைக்கும் அவருடைய முகம் மாதிரி வச்சுருப்பா. அதனால அந்த படி வழியாக யாரையுமே உள்ளே விட மாட்டா. சைடில் இன்னொரு வாசல் வழியாக தான் நம்ம உள்ளே போகணும், பாண்டரங்கன் கோவிலுக்கு நம்ம உள்ளே போகணும். அந்த நாமதேவருடைய படினே அதுக்கு பேர். நேராக கோவிலை பார்த்து போகும்போது அந்த அந்த வாசலில் 2வது படியிலேயே அவருடைய தலைமத்திரம் சிராத விக்கிரகமாக அங்கே இருந்துருக்கும். அந்த நாமதேவர் அடுத்த அவதாரத்தில் தான் துக்காராம் சுவாமிகளாக பிறந்து மீதி அபங்கங்களை தான் முடித்தார்னு சொல்லுவாள். கடைசியில் துக்காராம் சுவாமிகளுக்கு ஆகாசத்துலேருந்து புஷ்பக விமானத்தை சுவாமி அனுப்பிச்சு சன்னதியிலேருந்தே அப்படியே அதில் ஏறி போனார். போகும்போது பாண்டரங்கங்க மேலேருந்து கேட்டானா, என்ன வெறுங்கையோட வர, உன்னோட தம்பூரா என்னாச்சுன்னு. அவர் மறுபடியும் கீழே தம்பூராவையும் வாங்கிட்டு அதே புஷ்பக விமானத்தில் திருப்பி மறுபடியும் பாண்டவங்களுடைய திவ்ய இடமான வைகுண்டத்துக்கே போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவா. போயிட்டு அங்கே போய் தன்னுடைய அபங்கங்கள்லாம் பாடிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. நாமதேவரும் துக்காராம் சுவாமிகளும் ஒன்று தான். அதனால தான் நீங்கள் படக்காவெல்லாம் பார்த்தா நாம்தேவ் துக்காராம் ஜி அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து தான் சொல்லுவாள், தனித்தனியாக சொல்ல மாட்டாள். இப்போ நம்ம வியாசராயரே ராகவேந்திர சுவாமிகளாக வந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் நாமதேவரே மீண்டும் அடுத்த அவதாரத்தில் துக்காராம் சுவாமிகளாகவும் மீண்டும் பல லட்சக்கணக்கான அபங்கங்கள்லாம் பாடினான்னு சொல்கிறா. இன்றைக்கும் மராட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அபங்கங்கள்லாம் பாட கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அனுபவித்து பாடுறதுக்கு நம்ம துக்காராம் கணபதி அவர்கள்னு மகராஜன் சொல்லியிருக்கார் நம்ம ஊரில் கடையநல்லூர். அவர் அவருடைய பிள்ளையெல்லாம் அபங்கங்கள்லாம் ரொம்ப பிரபலப்படுத்தின்னு இருக்கா. நிறைய பேர் கச்சேரியில் கூட பாம்பேயிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய வித்வான்கள் விதுஷிகள்லாம் கூட நிறைய பேர்லாம் பாடுற அபங்கங்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நாம சங்கீர்த்தனத்தில் பஜனை பద్ధதியில் அபங்கங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் உண்டு. உடையாளூர் கல்யாணராமன் மாதிரி பெரிய பெரிய பிரபலமான பாகவதாலாம் அதெல்லாம் பாடிட்டு இருக்கா. ஹரிதாஸ் சுவாமிகள் இருந்தபோது அவர் அபங்கத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தார். விட்டல்தாஸ் மகராஜும் அபங்கங்கள்லாம் நிறைய பாடுறார் பாண்டுங்கனுக்கு. இன்றைக்கும் அபங்கத்துக்காக தனியாக ஒரு விழாவே அவர் கொண்டாடுறார். கோவிந்தபுரத்தில் தட்சிண பண்டரிபுரத்தில் எல்லாரும் இதெல்லாம் நேராக போய் பார்த்து அனுபவித்தாதான் அவளுக்கு அந்த சுக அனுபவம் எப்படிங்கிறது புரியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நம்ம நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர்
பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஸ்ரீகுரும் பகவத்பாதம் சரண்யம் பக்தவத்சலம் சிவம் சிவகரம் சுத்தம் அப்பிரமேயம் நமாம்யகம். காஞ்சி மகாபிரிவா பல இடங்களில் சாதுர்மாசியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அதில் 1959ஆம் வருஷம் சென்னைக்கு பக்கத்தில் வானகரம் அப்படிங்கிற இடம், அந்த வானகரத்தில் சாதுர்மாசியம். இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. பரணிமணி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவரோட தாத்தா எல்லாரும் பிரிவா தரிசனத்துக்கு ஒரு சனி பிரதோஷத்தன்னைக்கு போறா. சனி பிரதோஷத்தன்னைக்கு சாயந்தரம் ரொம்ப விமர்சையாக பூஜை நடக்கும். மடத்தில் பார்த்தா தெரியும், காஞ்சி மடத்தில் பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையாக இருக்கும். அன்னைக்கு அங்கே போனாக்க மடத்தில் இருக்கிறவா சொன்னா, பெரியவா உள்ளுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்க அவளோட பர்ணசாலையில் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, இன்னும் திரும்பி வரல, வெளியிலேயே வரல, எங்களுக்கு போய் உள்ளுக்குள்ளே போய் பிரதோஷத்துக்கு நேரம் ஆறுது அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கு பயமாகவும் இருக்குது, தயக்கமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னு எல்லாரும் தவிச்சு நின்றுருக்கா. பிரதோஷத்துக்கு டைம் ஆறுதேன்னு. இந்த பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறது அப்படிங்கிறப்பல யார் உள்ளுக்குள்ளே போய் தைரியமாக பெரியவா அந்த பர்ணசாலையில் இந்த கதவை சாத்திருக்கு உள்ளுக்குள்ளே போய் நேரம் ஆறுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? அந்த பயத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது தவிச்சுன்னு இருக்கிறது. அந்த பரணிமணி அவர்களோட தாத்தா, அம்மாவோட அப்பா, அவர் ரொம்ப வயசானவர், மடத்துக்கெல்லாம் அடிக்கடி வரக்கூடியவர். அதனால் கூட கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் சொன்னான், மாமா நீங்கள் கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே போய் பாருங்கோ, பெரியவா கர்த்தாலேருந்து உள்ளே உட்காந்துருக்கா, வெளியிலேயே வரல, பூஜைக்கும் நேரம் ஆறுது பிரதோஷ காலத்துக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறது. இவருக்கு ரொம்ப சாது பயந்த சுபாவம். எல்லாரும் அவாவா யோஜனை பண்ணுறது, நாம் எப்படி போகிறது அப்படின்னு தயங்கின்னு பயந்தர். ஆனால் எல்லாருமா கம்பல் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் பாருங்கோ, பெரியவாள்கிட்ட ஞாபகப்படுத்துங்கோ, கூப்பிடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரோட அந்த கம்பல்ஷனுக்காகவும் அவர் அந்த தட்டி கதவை அப்படி திறந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே எட்டி பார்த்தார். எட்டி பார்த்தா அவருக்கு என்ன ஆச்சரியம், அங்கே பெரியவா தர்பாசனம் இருக்குது, தண்டம் சாத்தி வச்சிருக்கு, பக்கத்தில் கமண்டலம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் பெரியவாளை காணும். பெரியவாளை காணும் உள்ள அப்படின்னு உடனே திரும்பி வந்துட்டார். இந்த கதவை அப்படியே பழையபடி சாத்திட்டு வந்துட்டார். வந்தால் எல்லாத்தையும் சொல்ல, என்ன பெரியவா உள்ளே இருக்காங்க, பெரியவாளை உள்ளேயும் காணும் ஒன்றும் காணும் அப்படின்னு. அவள்லாம் சொன்னா, இல்லையே கர்த்தால உள்ளதானே பண்ணா, உள்ளதானே இருக்கணும் அப்படின்னு. அவரான நான் பார்த்தேன் உள்ளே இல்லைங்கிற. இப்போ இவர் உள்ளுக்குள்ளே எட்டி பார்த்துருக்காரு, ஆசனம் இருக்குது, தண்டக மண்டலம்லாம் இருக்குது, ஆனால் பெரியவாளை காணும். அவளானா பெரியவா உள்ளே தான் போனால், அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நன்னா தெரியும், எந்தன்னு வெளியில் வரல, எங்கேயும் போகலை அப்படின்லாம் சொல்கிறா. இப்படி சர்ச்சை நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை வந்துடுத்து, பெரியவா உள்ளே இருக்கா இன்னும் ஏந்துன்னு வரல அப்படின்னு நினச்சது போக, இப்போ உள்ளேயும் இல்லை அப்படின்னா எங்கே போயிருப்பார், ஏது என்னன்னு விஷயம் புரியலையே அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரே கசமிஷன்னு பேச்சு ஆரம்பிச்சுடுத்து. கவலைப்பட்டுன்னு எல்லாரும் என்ன பண்ணேன்னு தெரியாத தவிச்சுட்டு இருக்கிறது. அந்த தட்டிக்கதை திறந்துட்டு பெரியவா வெளியில் வந்தா. பெரியவா வெளியில் வந்தோடனே இங்கே வெளியில் நின்று இப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். இப்போ இந்த பரணிமணி தாத்தா பார்த்தாரு, அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது, என்ன நம்ம உள்ளே பார்த்தோம் பெரியவாளை காணோம், ஆனால் எல்லாருமே பெரியவா உள்ளே தான் இருக்காங்கிற, பெரியவாளும் அதுக்கு ஏற்றாப்புல வெளியில் வராளே அப்படின்ட்டு. அப்படி வெளியில் வந்த பெரியவா அந்த பரணிமணி தாத்தாட்ட, நீ உள்ளே எட்டி பார்த்தியா அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்து. இல்லைன்னு பொய் சொல்ல முடியாது, ஆமாம் எட்டி பார்த்தேன் அப்படின்னு. என்ன பார்த்த அப்படின்னா, இல்லை அதான் இவெல்லாம் பார்க்க சொன்னா, அதனால் பார்த்தேன், பார்த்தா பெரியவாளை காணும் அப்படின்னா. பெரியவாளை காணும்னா நான் இப்போ உள்ளேன்னு தானே வரேன், எப்படி காணாத இருக்கும் அப்படின்னு பெரியவா உடனே கேட்குறா. அவர் சொன்ன, தெரியாது, எனக்கு தெரியல, அதுதான் புதுராக இருக்குது, மர்மமாக இருக்குது. வேற என்ன பார்த்த அப்படின்னா, அங்கே ஆசனம் இருந்தது, தண்டம் சாத்தி இருந்தது, கமண்டலம் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது, ஆனால் ஆசனத்தில் உட்காந்துட்டு பெரியவாளை காணும், நான் பார்க்கல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, நான் அங்கே இல்லைங்கிற, நீ எட்டி பார்த்தேங்கிறத நான் பார்த்ததுனால தானே உள்ளேருந்து வந்து கேட்குறேன், ஏன் எட்டி பார்த்தேன்னு கேட்குறேன், அதுக்கப்புறம் நான் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. இப்போ இவருக்கு
ஒரே குழப்பமாயிடுத்து. என்ன சொல்கிறது ஏது சொல்கிறதுன்னு தலையை சுற்ற ஆரம்பிச்சுடுத்து. நாம் எட்டுமா பார்த்தது உண்மைதான், அங்கே இல்லைன்னு பெரியவாள் அந்த ஆசனத்தில் அங்கே இல்லாத இருந்ததும் உண்மைதான். ஆனால் பெரியவா அங்கே தான் உள்ளேந்து வெளியில் வந்ததும் உண்மைதான். இப்படி எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக உண்மையாக பல உண்மைகள் இருக்க முடியும்? இதுக்கு என்ன கடைசியில் வியாக்கியானம்? வேற ஒன்றும் இல்லை. அவள் எப்பேற்பட்ட யோகீஸ்வரன் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த சரீரத்தையே அப்படியே அந்தர்தியானம் பண்ணி கூட மறைச்சிண்டு ஒரு இடத்துலையும் இருக்க முடியும், அவள் அதிசூக்ஷ்மமாக கூட இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அதாவது யோக சக்தியில் ஒரு விஷயம் சொல்றது, அணிமா மகிமா லகிமா கரிமா அப்படிலாம் சொல்ற இல்லையா, அஷ்டமா சித்தி அப்படின்னு. அந்த அஷ்டமா சித்தியில் இதெல்லாம் அடக்கம். ஒரு இடத்துல இருக்கிறதையே இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது. இன்னொரு இடம்னா இன்னொரு இடம் தான் இல்லை, பல இடங்கள்ல இருக்கிறது. இல்லை இருக்கிறதுலையே ரொம்ப கனமா இருக்கிறது, இருக்கிறதுலையே ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி லைட்டா இருக்கிறது, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாப்பலையும் இருக்கிறது, கண்ணுக்கு தெரியாதையும் இருக்கிறது. இதெல்லாம் இந்த அஷ்டமா சித்திகளில் ஒவ்வொன்றும். அப்பேற்பட்ட அஷ்டமா சித்தீஸ்வரன் பரம யோகீஸ்வரன் பெரியவா அப்படிங்கிறத நிதர்சனமா பக்தர் ஒருத்தர் பார்க்க முடியுமாவே இருந்திருக்கு. அங்கே உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா அவள் ஜபம் பண்ணி இருந்திருக்கா, தியானத்தில் இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்த பெரியவாளுக்கு அந்த இடத்துல அதனால்தான் இவருக்கு அந்த உருவம் தெரியல, பார்த்தவருக்கு தண்டம் தெரியுது, கமண்டலம் தெரியுது, இதெல்லாம் தெரியுது. அப்படி ஒரு யோகீஸ்வரன் இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே அப்படி பெரியவா தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களில் கிடைச்சிருக்கு. பல பேருக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. நூறுனி அனந்தகிருஷ்ண சஷ்யல் அப்படின்னு பெரிய பக்தர், மகாமக உபாத்தியாயா பட்டம் வாங்கினவர், காசியில் பல்கலைக்கழகத்தில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தவர், சமஸ்கிருதத்தில் சாஸ்திரங்களில் பெரிய நிபுணர். அவரோட பொண்ணு செல்லம்மா அப்படின்னு. இந்த அம்மா பெரிய வித்வான் தான். இவாளுக்கும் அவள்லாம் ஒரு தரம் தரிசனத்துக்கு பார்த்து இது மாதிரி இருக்கு. பெரியவா ஒரு இடத்துல அடியில் எங்கேயோ பூமிக்கு அடியில் ஒரு செல்லார் மாதிரி இருக்கு, அண்டர் கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ளே எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டு இருக்கா. சில கோவில்கள் அது மாதிரி இருக்கும். அங்கே போய் பெரியவா உட்காந்துட்டு இருக்கா. எல்லாரும் உள்ளே போய் பார்க்க முடியாது, ஒத்தத்தராக தான் போய் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தால் தான் இன்னொருத்தர் போய் பார்க்கலாம். கூட்டமானா மேலே நிறைய நிரம்பி இருக்கு. அந்த தரிசனத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால் இந்த நூறுனி சாட்சிகள் வரத்தே இந்த செல்லம்மா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அந்த அம்மா நானும் வரத்தான் வரேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சுன்னு வந்தா. அப்பா சொன்னார், அம்மா உனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஜுரமாக இருந்திருக்கு, பலகீனமாக இருக்க, பெரியவாள்கிட்ட போனாக்க இப்போ தரிசனம் கிடைக்குமா, அப்போ தரிசனம் கிடைக்குமா, இங்கே கிடைக்குமா, அங்கே கிடைக்குமா, எல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. பல மணி நேரம் காத்துட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும், பல சிரமங்களுக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும். அதனால நீ இப்போ உடம்பு உனக்கு அசௌரியமாக இருக்கிறதுனால நீ இப்போ அங்கே வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம். அப்புறம் என்ன தெம்பு வந்தோன்னே சௌக்கியமாக இருக்கிறதே வெளியில் வந்து நாம் போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். ஆனால் இந்த அம்மாவுக்கு அதெல்லாம் கேட்கல, எப்படியானு வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அப்பாவோட வந்துவிட்டா. இன்னும் ஒரு பக்கத்திலேயே துணைக்கி பக்கத்து வீட்டு மாமி அவளையும் அழிச்சுன்னு 2 பேருமா வந்திருக்கா, அப்பாவும் வந்திருக்கு. அப்படி வந்த இடத்துல தான் பெரியவா ஏதோ ஒரு இடத்துக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே இடையில உட்காந்துட்டு இருக்கா. என்ன பண்ண சாஷியல் இவர் பெரிய வித்வானா இருக்கிறதுனால பழகினத்தினால அவர் முதல்ல உள்ளுக்குள்ளே போனார். உள்ளுக்குள்ளே போய் அங்கே பெரியவா உட்காந்துட்டு இருக்கா. இவர் வந்தோடனே சாஷியில் பார்த்தா வா அப்படின்னு சொன்னால் உட்காத்தி வச்சா. அந்த பெரியவா ஒருத்தர் உட்கார்றா, இன்னொருத்தர் இப்படி இடுக்கின்னு நிற்கலாம். அந்த இடத்துல ஆனால் இவர் சாஷியில் உட்காத்தி வச்சா. மணிக்கணக்காக சாஸ்திரத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. பேச ஆரம்பித்தா மணி 1/2 மணி ஆச்சு, 3/4 மணி ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்படி மணி ஆயிண்டே போகிறது. பெரியவாளன்னா உட்காந்து ரொம்ப சீரியஸாக சாஸ்திர விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, இவரோட பேசிட்டு இருக்கா நூறுனி சாஸ்திரியோட. அவருக்கோ இந்த பேச்சில் ஓடுறத விட கவலை, ஒரு மாதிரி மனசில் தாபம் இருந்துட்டே, என்ன பொண்ணை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம், அவள் மேலே இருக்காளே காத்துட்டு இருக்கா தரிசனத்துக்கு, இவ்வளோ உடம்பு சரியில்லாதோ, அங்கே நிற்க வைக்க முடியாது, வெளியில் ஏன்னா ஒரே வெயிலும் எதுலுமா இருக்குது, இங்கே உட்காரத்துக்காரத்துக்குலாம் வசதி ஒன்றும் இல்லை, அப்படி நின்றுருக்காளே தரிசனத்துக்கு வந்திருக்காளே அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காளேன்னு அவருக்கு தாப்பம். 2-3 தரம் பெரியவாள்கிட்டையும் சொல்லியிருக்க, செல்லம்மா வந்திருக்கா, மேலே நிற்கிறா மேலே நிற்கிறா அப்படின்னா பெரியவா அதெல்லாம் காதில் வாங்கிக்கல. இவ பாட்டுக்கு பேசாத பேசிகிட்டே இருக்கா. இப்படி 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நடந்துருத்தோ. அதுக்கப்புறம் 1.5 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கழித்து பெரியவா சரி போயிட்டு வா அப்படின்னா உத்தரவு கொடுத்து சாட்சியில் அனுப்புகிறா. அப்போ இவர் சொன்னேன், குழந்தை மேலே காத்துருக்கான்னு சொன்னேன், தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா, பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஆயிடுத்து.
கிளம்பு அப்படின்னு விட்டா. இவர் உத்தரவு கொடுத்துட்டா வெளியில் மேலே ஏறி வந்துட்டார். வந்தால் அவருக்கு புரியல, நம்மளோட கண்டு பெரியவா பேசின்னு இருக்கா, தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றும் அந்த அம்மா கீழே இறங்கி வந்து அந்த குகைக்குள்ளே பார்க்கணும், இல்லையா பெரியவா மேலே வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும். அது இல்லாத பெரியவா நம்மளோட தான் பேசிட்டு இருக்கா, ஏந்துன்னு போகல, அவளும் கீழே இறங்கி வரல, வர முடியாத இடம் இல்லை. இப்படி இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க புரியல. வழியில் வந்தோடனே பொண்ணுகிட்ட சொன்னார், நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன், பெரியவா போனாக்க வித்வான்களை பார்த்தா ஏன்னா எந்த பேச்சு எடுத்துப்பா எத்தனை நேரம் பேசோ ஒன்றும் தெரியாது, நான் போனதுனால ஏதோ சாஸ்திரத்தில் பேச்சு வந்துடுத்தோ அப்படியே வளர்ந்து போயிடுத்து, அதுக்கு தான் சொன்னேன் உன்னால் இங்கே நிற்கவும் முடியாது, வெயிலாகவும் இருக்குது, இப்போ தரிசனத்துக்கு வர வேண்டாம், உனக்கு சரீரம் இடம் கொடுக்காதுன்னு சொன்னேன், நீ தான் கேட்காத வந்த பற்றியா அப்படின்னு சொன்னால். அப்போ அந்த அம்மா சொன்னால், இல்லையே பெரியவா தரிசனம் பண்ணினேனே அப்படின்னு. இவருக்கு இப்போ ஷாக்காக போயிடுது, பெரியவா நம்மளோட பேசின்னு இருக்கா, பெரியவா என்னடான்னாக்க மேலே அவள் செல்லமாக காத்துட்டுக்கா தரிசனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு பெரியவாடும் வார்த்தை. இங்கே மேலே வந்து பொண்ணுகிட்ட சொன்னாக்க அந்த அம்மா சொல்கிறா, என்ன சொல்கிறாள், பெரியவா வந்தால் நான் பார்த்தேனே தரிசனம் பண்ணியாச்சு, வந்தனம் பண்ணேன் எல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு அவ சொல்கிறா. எப்படி நடக்கும்? அதுலேயும் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா, அந்த செல்லம்மா சொல்கிறா, பெரியவா மேலே வராளாம், மேலே வந்தாக்க இந்த அம்மா பார்த்துட்டு பெரியவா வந்துட்டா நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணுறா. பக்கத்தில் கூட இன்னொருத்தரை துணைக்கு இன்னொரு அம்மாவை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா இல்லையா, அந்த அம்மாட்ட சொன்னால் அந்த அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணல. இன்னும் அப்படி 10 பேர் கூட இருப்பாளோ இல்லையோ, அப்படி சூழ்ந்திருக்கவாள்லாம் பார்த்தா ஒத்துரானும் ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை, அவள் பாட்டுக்கு விஷாத நின்றுட்டு இருக்கா. இந்த செல்லம்மா மட்டும் பதறா, இன்னும் பெரியவா வந்திருக்கா, எல்லாரையும் வரலாம் நமஸ்காரம் கூட பண்ணாத நிற்கிறாளே அப்படின்னு இவத்தை வச்சு நிற்கிறா. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அம்மாவுக்கும் புரிஞ்சுது, சாட்சிகளுக்கும் புரிஞ்சுது, இவா யோகீஸ்வரனா இருக்கிறதுனால கீழே ஒருத்தரோட பேசிகிட்டே இருக்கிறதையே மேலே ஒருத்தருக்கு தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. அதில் கூட அத்தனாம் பெரிய கூட்டத்தில் இந்த செல்லம்மா கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிகிறாப்புல வந்து ஒரு தரிசனம். இப்படி ஒரு அற்புத மூர்த்தி பெரியவா. அந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதையே இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா என்ன பண்றா, வானகரத்தில் சாதுர்மாசத்தில் இருக்கிறது எய்த்தாப்பில் கூவம்னு ஒரு நதி, தக்கோலம் அப்படின்லாம் இருக்கு, இளம்பையங்கோட்டூர் அப்படின்லாம் இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துலேருந்து கூவம்னே ஒரு ஊருக்கு பேர். அந்த இடத்துல கூபம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் கிணறுன்னு பேர். அந்த ஒரு கிணறு இருக்கு, அந்த கிணத்துலேருந்து ஒரு நதி உற்பத்தியாகி வருது. இப்போ எப்படி தலக்காவேரியில் கூர்கில் இத்தினோண்டு சின்ன குளம் மாதிரி இருக்கு, அங்கேருந்து ஒரு பெரிய நதியா பிரவாகம் வரதோ, அதை போல இந்த சின்ன கிணத்துலேருந்து உற்பத்தியாகி இது பெரிய நதியா வருது, கூவம்ங்கிற நதி. அதனால இந்த கூபம் அப்படிங்கிற அந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தை தான் கூவம் அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கு. அது ஒரு பெரிய நதி, புண்ணிய நதி. எய்த்தாப்புல இந்த வானகரத்தில் எய்த்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா ரோட தண்ணா அந்த பக்கம் இந்த கூவ நதி ஓடி வருது. திருவேற்காடு அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரமே இந்த கூவத்தோட நதிக்கரையில தான் இருக்கு. அப்படி இந்த கூவத்துல அந்த காலத்துல தண்ணி எல்லாம் ஓடி இருந்திருக்கு. சில சமயங்கள்ல ஓடும், சில சமயங்கள்ல ஓடாது. இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு இந்த ஐப்பசி மாசத்துல துலா ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமா சொல்லுவா. துலா ஸ்நானம் பண்றது அப்படின்னு. அந்த துலா ஸ்நானத்துக்காக மாயவரத்துக்கு பெரியவா போப்பரா அப்படின்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டது. ஏன்னா மாயவரத்துல துலா ஸ்நானம், துலா காவேரி ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷம் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா மாயவரம் போப்பரா அப்படின்னு பேச்செல்லாம் அடிபட்டது. பேச்சு அடிபடுறதே வழிய இது நிஜமா பொய்யா என்னன்னு தெரியல. அப்போ இதே இந்த நூர்னி அனந்தகிருஷ்ண சாஸ்திரியோட பொண்ணான செல்லம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தேகம். எல்லாரும் அவ வதந்தி மாதிரி சொல்லிக்கிறா, பெரியவாளானா இங்கேருந்து ஒன்றும் கிளம்புறாப்புல தெரியல, இதோ இப்போ இன்னும் 2 நாள்ல துலா மாசம் பிறக்க போறது, அப்படி இனிமேல் மாயவரத்துக்கு போனால் இங்கேருந்து வானகரத்துலேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து போகணும்னா எப்படி போனால் கூட, நடந்து போனால் கூட, இதில் போனால் கூட, மேலால போனால் கூட டைம் ஆகும். 2 நாளைக்குள்ளே எப்படி போய் சேர்ந்துருவாளா மாட்டாளா அப்படிலாம் யோஜனை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, இது வதந்தியா இது இல்லை நிஜமா பொய்யா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பெரியவாள்கிட்டயே ஒரு நாளை கேட்டான். ஆமாம் பெரியவா எங்கேயோ துலா ஸ்நானத்துக்கு மாயவரத்துக்கு போகிறேங்கிறாளே காவேரிக்கு, எல்லாரும் பேச்சு அடிபடுறதே வாஸ்தவமா அப்படின்னா. உன்னை பெரியவா அப்படியா சொல்கிறா எல்லாரும் அப்படின்னா. ஆமாம் அப்படி தான் பேச்சு அடிபடுறது, பெரியவா ஏதோ காவேரி ஸ்நானத்துக்காக துலா ஸ்நானத்துக்காக மாயவரம் போகிறான்னு சொல்கிறா.
இது சொன்னோன்னு உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எங்கேயும் போல, இந்த வருஷம் துலாஸ்நானம் கூவத்தில் தான் போ அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது, அப்பாடா பெரியவா அந்த ஊரை விட்டு கிளம்ப போகிறதில்ல, இங்கே தான் இருக்க போகிறா அப்படின்னு. இதில் விஷயம் என்ன, அதுதான் சுவாரஸ்யம். இப்போ பெரியவா இந்த அம்மாட்ட என்ன சொன்னா, அதெல்லாம் இங்கேயும் இல்லை போ, இந்த வருஷம் துலாஸ்நானம் கூவத்தில் தான் அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லையோ. கூவமான அப்போ தண்ணி ஓடலை. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது, என்ன பெரியவா கூவத்தில் ஸ்நானம் பண்ண போகிறேங்கிற, தண்ணியே கிடையாது அப்படின்னுட்டு. ஆனால் அன்னைக்கு ராத்திரி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுது. அப்புறம் நடுப்புற 2 நாள் இருந்தது இல்லையா, அந்த ஒரு நாள் 2 நாளில் மழைன்னா மழை, அப்படி ஒரு மழை கொட்டி தீர்த்து. பொதுவாகவே ஐப்பசி மாதம்லாம் அடமழை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். அது மாதிரி அப்படி ஒரு மழையான மழை கொட்டி கூவத்தில் பிரவாகமாக 2 கரையும் தொட்டுண்டு தண்ணி ஓடுறாப்புல பிரவாகம் ஓட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்படி தண்ணி ஓட ஆரம்பிச்சது அதிசயமாக இருந்தது. பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் அதிசயமாக இருந்தது. இனி அது நேற்று வரைக்கும் முந்தானேத்து வரைக்கும் வறண்டு இருந்த இந்த நதி இன்னைக்கு இப்படி 2 கரையும் தொட்டுன்னு தண்ணி பிரவாகமாக ஓடுறதே அப்படின்னு. அது எய்த்தாப்புல பெரியவா இருந்ததுனால தினம் அந்த துலா மாதம் 1ஆம் தேதி, ஐப்பசி மாதம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து போய் தினம் காத்தால துலா ஸ்நானத்துக்கு இந்த கூவத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ணினான். அதுதான் அந்த செல்லம்மா சொல்லுவோம், எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன வாக்கு எவ்வளவு திருசத்தியம் அப்படின்னு தெரியறது. நான் கேட்கறதே பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இந்த வருஷம் துலாஸ்நானம் கூவத்தில் தான் அப்படின்னு சொன்னா, இது ஏதோ விளையாட்டா சொன்னாப்புல இருக்கு. அந்த சமயத்துல பெரியவா சொல்றதே கூவத்தில் நதி தண்ணியும் இல்லை. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல கூட பெரியவா சொன்னதுதான் போல இருக்கு. அந்த ஞானிகளா இருக்கிறதுனால அவ வாக்குக்கு இந்த பஞ்சபூதங்களும் கட்டுப்படுறது. மழை பெய்யினா பெய்யறது, நெல்லுனா நிற்கிறது, இதை பண்ணுனா பண்றது, பண்ணாதனா பண்ணாது அப்படின்னு பஞ்சபூதங்களும் இந்த ஞானிகளுக்கு கட்டுப்பட்டது. ஏன்னா அதுதான் தபஸ் அப்படிங்கிறது. இப்ப இந்த கூவத்துல தண்ணி ஓடி அவ சொன்ன வாக்கு பொய்யாகாத தினம் கூவத்துல துலாஸ்நானம் பண்ணினா. அப்படி ஒரு வாக் விலாசம் சத்திய வாக் அப்படின்னு சொல்றோம். அதை சொன்னதுதான் அப்படின்னு. அப்படி இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே தான் நடந்தது. இன்னைக்கு அப்புறம் அப்பேற்பட்ட புண்ணிய நதியா இருந்தா கூட அதுல ஸ்நானம் பண்றாப்பெல்லாம் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல என்னமோ அது பல மாசுபடுத்தி நாம வச்சிருக்கோம். அவ்வளவுதான், நம்மளதான். அதாவது நாம முக்கியம் பண்ண வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னா, நம்ம சாஸ்திரமே என்ன சொல்றது, எங்கெங்கெல்லாம் நீர்நிலைகள் இருக்கோ, நதியா இருக்கட்டும், ஆறா இருக்கட்டும், குளமா இருக்கட்டும், ஏரியா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அதுல போய் எப்படி இல்லாம் அதை நாம உபயோகப்படுத்தணும்னு சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லித்தருது. இன்னைக்கு நாம மாசு கட்டுப்பாடு அப்படின்லாம் சொல்லி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறோம், திட்டம் போடுறோம். ஆனா அந்த பொல்யூஷன் ஒன்றும் கண்ட்ரோல் ஆகல. ஆனா சாஸ்திரம் சொன்னபடி நம்ம நடந்தாலே என்ன பண்றோம், ஒரு பொல்யூஷன் கிடையாது. சாஸ்திரம் என்ன பண்றது, நாம பொல்யூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை போக்குறதுக்கோ இல்லை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோ நாமெல்லாம் திண்டாடின்னு இருக்கோம். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லணும், பொல்யூட்டே பண்ணப்படாதுங்கிறது. நதிகளில் போய் ஸ்நானம் பண்ண போனா எப்படி முதல்ல எதை காலை வச்சு இறங்கணுமா, கையை வச்சு இறங்கணுமா, அங்க எச்ச துப்பப்படாது, மலமூத்திராதி விசர்ஜனங்கள்லாம் அங்க பண்ணப்படாது. அப்படி எங்கேயானு நதிக்கரையில போய் மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணினா கூட தள்ளி போய் பண்ணி அதுல காஞ்ச சரகா அப்படி உதிர்ந்திருக்கிற அந்த இலைகள்லாம் போட்டு அது மேலதான் பண்ணணும், பூமிக்கு மேலே டைரக்டா பண்ணக்கூடாது. பண்ணிவிட்டு அது மேலே மண்ணை போட்டு அதை மண்ணால மூடிட்டு வரணும். அப்படி நம்ம அலம்பிக்கணும், சரீர சுத்தி பண்ணிக்கணும்னா கூட ஒரு பாத்திரம் எடுத்துன்னு போய் சொம்பு எடுத்துன்னு போய் அதுலேருந்து இந்த நதியிலேருந்து தண்ணி எடுத்துன்னு வந்து வெளியில தான் அதை சுத்தி பண்ணிக்கணும். அதுல எச்ச துப்பப்படாது. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அதுல சொல்லி இருக்கு சாஸ்திரத்துல. இது அத்தனையும் எதுக்கு, இது என்னமோ நமக்கு சாஸ்திரம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏதோ ஒரு அலட்சியம். ஆனா அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த சாஸ்திரப்படி கடைபிடிச்சுன்னு வரவா அத்தனை பேரும் ஒவ்வொரு நதியிலேயோ ஏரியிலேயோ குளத்திலேயோ அப்படிலாம் அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாள்னா பொல்யூஷனே கிடையாது, பொல்யூஷனே வராது. நாம யாரையானு பார்த்து அவளை மதிச்சு நாம ஒரு மரியாதை செலுத்தணும்னா அவளை உடனே நம்மளை மதிச்சு திருப்பி மரியாதை செலுத்துறாப்புல தான் இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல இருக்கிற எல்லாத்திலையுமே நாம மரியாதையா நடந்துக்கணும். அதை ஒரு ஜடப்பொருள்களா நினைக்காத ஒரு ஜீவனுள்ள வஸ்துக்களா மதிச்சு நாம நடந்துக்கணும் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரம் சொல்றது. இதுதான் மகான்கள்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. இப்ப பாருங்களேன், பெரியவா அப்படி பண்றதே பார்த்தா உடனேயே நதி ஓடி வருது அப்படின்னா எதனால,
நாமளை மாதிரி அவள் ஒரு நதி தண்ணியோ வாட்டரையோ ஃபயரையோ காற்றையோ அவள் நினைக்கல, அதை ஒரு தேவதைகளாக நினைக்கிறா, அது ஒரு எப்படிலாம் அதை உபாசிக்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியுது. இப்படி தான் இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறது இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி. அதே மாதிரி வானகரத்தில் இருக்கிறதே அந்த காலத்தில் அரசாங்கத்தில் அறநிலைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஒரு பக்தர். அவர் திருச்செந்தூர் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். திருச்செந்தூர் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறதே அந்த திருச்செந்தூரில் சம்பிரதாயம் அந்த வீபூதி அந்த போத்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூஜை பண்ண என்னோட அந்த பன்னீர் இலை அப்படின்னு அந்த பன்னீர் இலையில வச்சு அப்படி தூக்கி போடுவா. நம்ம மேலே அடிக்காத அப்படி தூக்கி போடுவா. நீங்கள் கேரள சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலே எந்த ஊரில் போனாலுமே அந்த நம்பூதிரிகள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேலே விடாதான் பிரசாதத்தை கொடுக்கறது கூட இப்படி தூக்கி தூக்கி தான் போடுவா. அப்படிதான் இந்த மந்திரிக்கும் அவ பன்னீர் இலையில விவிதியை தூக்கி வச்சு இப்படி போட்டிருக்கா. அவருக்கு பாவம் இந்த சம்பிரதாயம் தெரியாது போல இருக்கு. இப்படி இவர் கையில அடிக்காத இந்த இலையில தூக்கி அப்படி இந்த விபூதியை போட்டோன்னு அவர் என்ன நினைச்சுன்னுட்டார், நம்மள ஏதோ நம்ம மேலே இடிக்கப்படாது படக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அவ அப்படி பண்றா, நம்மள ஏதோ இன்சல்ட் பண்றா அப்படிங்கிறப்பல அவருக்கு ஒரு மனோபாவம் வந்துடுது. இது ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டிருக்கிறவர், என்ன இப்படி ஒரு மந்திரியா இருக்கும் நம்மள இப்படி மேலே அடிக்காத இன்சல்ட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்ட்டு. அதனால அப்போ முதலமைச்சரா இந்த பக்தவத்சலத்திட்ட வந்து சொல்லி அவர் வருத்தப்பட்டார். உடனே பக்தவத்சலம் அன்னைக்கு ராத்திரி வானகரத்துக்கு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தவர் இதை பெரியவாள்கிட்ட சொல்றார். அவர் போனாராம், இலையில தூக்கி போட்டாலாம், அவர் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறார் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா உடனே ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளை பத்தி சொல்லி அதில் எல்லா பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு யாத்திரை பண்ணிட்டு இந்த திருச்செந்தூருக்கு வரத்தே சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. அந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் அவ அந்த பன்னீர் இலையில விபூதியை வச்சு கொடுக்கிற அந்த பிரபாவத்தையே சொல்ற. அப்படி பன்னீர் இலையில அந்த திருச்செந்தூர்ல கொடுக்குற அந்த விபூதியை பார்த்தாலே அபஸ்பாரம் குஷ்டம் முதலான எல்லா மகாரோகங்களும் போயிடும். அதை இட்டுக்கணுங்கிறது கூட இல்லையா. அந்த பன்னீர் இலையில அந்த விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே எல்லா வியாதிகளும் பறந்து போயிடும் அப்படின்னு சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஆச்சாரியால் சொல்றா. இதுலேருந்தே தெரியுது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியால் பேக்கிறதையும் அப்படித்தான் கொடுத்துருக்கான்னு தெரியுது. அதனால அது சம்பிரதாயமே வழிய இவாளுக்கு அவளுக்குன்னு இல்லை அப்படின்னு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணி சொன்னோன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுற. அப்புறம் அந்த மந்திரிகிட்ட போய் சொல்ல அவர் உடனே வந்த மறுநாளைக்கே வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணி இப்போ விஷயம் புரிஞ்சுட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷம், இப்படி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா இந்த சம்பிரதாயம்ங்கிறது தெரிஞ்சினேன் அப்படின்னு சொல்ல. அதுதான் பெரியவாளோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தையும் எப்படி இருக்கோ அதை மாத்தாத இருக்கிறதுக்கு அந்த சம்பிரதாயப்படி நடக்கிறதுக்கே தான் ஒரு சம்பிரதாய காவலராக பெரியவா அவதாரம் பண்ணினா. அதுதான் அது அவளோட அவதார நோக்கம். இப்படி நமக்கு அப்பப்போ இதில் சந்தேகங்கள்லாம் வரத்தே, நமக்கு அஜ்ஞானம் வரத்தே, அதை போக்குறதுக்கு தான் இப்படி குருன்னு ஒரு மூர்த்தி எய்த்தாப்புல இருந்து உட்கார்ந்துன்னு நம்மளோட உலா வருது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க, கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க, ஆகமும் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க, ஆகமும் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க, ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க, வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க, பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க, புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க,
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க. சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க. ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெரும் துறை நம் தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான். கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமல விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலாம் பொய்யாயின எல்லாம் போயக
அகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே, மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே, எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே. அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே, அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே, ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய், போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில். நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே, மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே, கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான். வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்குமாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே
அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்கிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று என்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேற்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேற்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள்
ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.